समस्त को स्वागत करुच्चे आउ एक नुआ वीडियो को। आज आम पढ़ा हरप्पा सभ्यता बा हरप्पा सिविलाइजेशन। ये हरप्पा सभ्यता बेसिकली को पिला मानक पई उपलब्ध सी हूँ +2 छुआ पढ़ी पारे +2 +3 आउ ओपन इलेक्टिव +3 रो ओपन इलेक्टिव वही छुआ मानक पई ए वीडियोटा है। हरप्पा सभ्यता तुम जानी हरप्पा सभ्यता कौटे गढ़ी उठिला सी हूँ सिंधु नदी और तार अववाहिका नदी कूल गढ़ी उठिला। यही हरप्पा सभ्यतार केवल या हरप्पा सभ्यता ये कहगला जे हरप्पा सभ्यता हूँ प्रथम साइट जोटा कि डिस्कवर कर आविष्कार कर अनुजाई हरप्पा सभ्यता कहगला। आउ अन्य नाम यही हरप्पा सभ्यतार कौन थी रिवर वैली सिविलाइजेशन बा नदी मुहाण सभ्यता कौन रिवर वैली है रिवर वैली सिविलाइजेशन कहुए। आउ फास्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहुए चालकोलिथिक सिविलाइजेशन कहुए। चालकोलिथिक कहले ताम्र युग सभ्यता कहुए। आउ रिवर वैली आउ सरस्वती वैली सिविलाइजेशन बा सरस्वती घाघरा वैली सिविलाइजेशन कहुए। एमती अनेक ना अच्छी हरप्पा सभ्यतार। आम स्टार्ट करवा हरप्पा सभ्यता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि +2 छुआ मान एवं +3 मान +3 सेकेंड इलेक्टिव मान बेसिकली ओई +3 सेकेंड इलेक्टिव जोटा कि से पढ़ुं कौ सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर हरप्पा सभ्यता बा हरप्पा सिविलाइजेशन कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन अन्य नाम गोटे कौन छाड़ी सिंधु वैली सभ्यता कहुए। पुरातन विश्वर सब प्राचीन और उन्नत सभ्यता मान गोटे जिते सब प्राचीन सभ्यता अच्छी और उन्नत सभ्यता अच्छी गोटे कौ प्राचीन सभ्यता गोटे हूँ इजिप्शियन सुमेरियन चाइना सुमेरियन बा बेबीलोनियन बेबीलोनियन यही सब जो सभ्यता अच्छे आम चारिटा बेसिकली मेन सभ्यता इजिप्शियन सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता बा मेसोपोटामियन सभ्यता आउ चाइना सभ्यता आउ सिंधु वैली सभ्यता ये जो चारिटा सभ्यता अच्छी से सभ्यता मध्य यह सभ्यता सब उन्नत मान सभ्यता थी। यही सभ्यता प्राय 26 ରୁ 1900 मध्य भारतीय उपमहादेश पश्चिम उत्तर अंचल प्रायतः सिंधु रिवर बा नदी और तार उपनदी मानक तटरे विकसित होता गढ़ी उठता कौटी उत्तर पश्चिम अंचल बेले यहाँ हूँ इंडिया ये जो मानचित्र ये इंडिया उत्तर पश्चिम यही अंचल सिंधु जोटा कि पंजाब आउ ये यही अंचल ये सभ्यता गढ़ी उठता है। यही सभ्यता प्रथम आविष्कार 1921 मसीह होता केवल आविष्कार होता 1921 जिते परितत्वविद मैंने हरप्पा नामक प्राचीन नगर को खोजी थे। परितत्वविद मैंने कौन कहते हरप्पा नगर को खोजी थे यही समय किए आविष्कार करता से हूँ दयाराम साहानी आविष्कार करते। पर 1922 मसीह आउ एक मुख्य नगर मोहनजोदड़ो आविष्कार होता यह आरडी बानर्जी राखाल दास बानर्जी थे आरडी बानर्जी डिस्कवर करते। यही नगर मान नाम अनुसार यही सभ्यता को हरप्पा सभ्यता कहुए। आउ यही नगर मान नाम अनुसार यही सभ्यता को हरप्पा सभ्यता कहुए। ये हरप्पा सभ्यता कहगला जे हरप्पा हूँ प्रथम साइट जोटा कि 1921 दयाराम साहानी द्वारा डिस्कवर होता।
ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ ଏହାର ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ଭ୍ୟାଲି, ଇନ୍ଦୁଜ ଭ୍ୟାଲି, ଯେହେତୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ରିଭର ଭ୍ୟାଲି, ଯେହେତୁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଚାଲକୋଲିଥିକ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚାଲକୋଲିଥିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ବାନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଘାଘରା ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାହାର ନାମ ଅଛି କାହାର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ଉନ୍ନତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଏଠାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର, ସରଳ ରାସ୍ତା, ପୋଡ଼ା ଇଟାର ଘର, ଉନ୍ନତ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଡ୍ରେନ ସିଷ୍ଟମ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନ ବା ପବ୍ଲିକ ଭବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଓ ସଂଗଠିତ ଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ହେଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କୃଷି, ବ୍ୟାପାର, କୁମ୍ଭକାର କାମ ବା ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର, ହେଲା, ମାଟି ପାତ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଧାତୁ କାମ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୂରସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ। ଦୂରସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜର ମୁଦ୍ରା ବା ସିଲ୍, ମାଟି ପାତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଉ ଅନେକ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସିଲ୍ ମିଳିଛି। ସିଲ୍ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦେଶ ସାଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଶର ସିଲ୍ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଲ୍, ମାଟିପାତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ କରେ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ। ଯେମିତି ସିଲ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି। ଆଉ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଶୁପତିଙ୍କ ଇମେଜ ମିଳିଥିବାରୁ ପଶୁପତି ବା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ହେଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲିପି ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତାଙ୍କ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଲିପିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଲିପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଲିପି କୋଉଠୁ ମିଳିଛି, ଧୋଲାଭେରାଠୁ ମିଳିଛି। ହେଲା, ଧୋଲାଭେରା, ଯୋଉଟା କି 10th ଲେଟର ବା ଏଟାକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ପତନ କାରଣ ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ୟା, ନଦୀ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବ୍ୟାପାରର ଅବନତି ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଯୋଉ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କେମିତି ପତନ ହେଇଥିଲା, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ନଦୀ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନଦୀ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା କାରଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ୟ ଇନଭେନସନ। ହେଲା, ଆର୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ଆର୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆସିଥିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ପତନ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାର, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ। ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ପଛରେ କିଛି ଭୌଗୋଳିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା ପଛରେ ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜିନ ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ରିଜିନ ଥିଲା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ। ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ିବା ପଛରେ। ହେଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟତଃ ସିନ୍ଧୁ ରିଭର ଏବଂ ତାହାର ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ ତାହାର ଉପନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏଟା ଧର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲା, ये इंडिया, ହଜିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ, ଏଇଠି ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏପଟ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଉପନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯୋଉ ନଦୀ ମିଶିଛି, ସତଲେଜ, ଝେଲମ, ଚେନାବ, ରାବି, ବ୍ୟାସ, ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ସେଇ ନଦୀ
ଅବବାହିକାରେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉର୍ବର ମାଟି ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢି ଉଠିବା କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଉର୍ବର ମାଟି ବା ଚାଷ ଭଲ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳ କୃଷି ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୃଷିର ବିକାଶ, ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିବା କାରଣ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା କୃଷିର ବିକାଶ। ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଉର୍ବର ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଚାଷ ସହଜ ହଉଥିଲା। ଧାନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟା ଧାନ ହେଲା, ଏଟା ରହିବ ଧାନ ଚାଷ ସହଜ ହଉଥିଲା। ଗହମ, ଜବ, ତିଳ ନାହିଁ ତୈଳ ଓ କପା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। କଟନ ଏଭିଡେନ୍ସ କୋଉଠି ମିଳିଛି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଛି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କଣ ହେଲା ନା ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଆଉ ହରପ୍ପା ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ହେଲା। ଯେପରିକି ମେହେରଗଡ଼ ଏଟା ହଉଛି ନିୟୋଲିଥିକ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ନିୟୋଲିଥିକ ସାଇଟ୍। ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ କୋଉଠି ମିଳିଛି? ମେହେରଗଡ଼ରୁ ମିଳିଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାରଣ କଣ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ବି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିବା ପଛରେ। ହରପ୍ପା ଲୋକମାନେ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମେସୋପଟାମିଆ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗେ? ବିଶେଷ କରି ମେସୋପଟାମିଆ। ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର କଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଇକୋନୋମି ବଢିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କୃଷି ଓ ବ୍ୟାପାରର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେହେତୁ କୃଷି ଭଲ ହଉଥିଲା ଆଉ ବ୍ୟାପାର ଉନ୍ନତି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକିରି ସେଟେଲ ହେଲେ କୋଉଠି? ହରପ୍ପାରେ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ଗଢି ଉଠିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ଆଡକୁ ଗତି କଲା କିଏ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ କୌଶଳ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଜାଣିଥିଲେ। ହରପ୍ପା ଲୋକମାନେ ପୋଡା ଇଟା, ଧାତୁ କାମ, ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ। ଏହା ସହର ଗଠନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହର ଗଠନ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତିକୁ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଛାଡ଼ି ରୁହ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆପଥର ମାଡ ହଉଛି, କଣ କରିବ? କାଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ଛୁଏ। ଅଟକି ଗଲେ ଛାଡ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସମୟ କାଳ। ଆଉ ଏଇ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କୋଉ ସମୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ବେସିକାଲି ହେଲା? ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଫ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ।
ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ଭ୍ୟାଲି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟତଃ 3300 ରୁ 1300 ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ? 3300 ରୁ 1300 ଭିତରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କୋଉ ସଭ୍ୟତା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଭ୍ୟତା ବା ଏର୍ଲି ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ହରପ୍ପା ହେଲା। ଏହା ସମୟ ଥିଲା 3300 ରୁ 2400। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଓ ଛୋଟ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃଷି ଓ ବ୍ୟାପାର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି, ଧାତୁ କାମ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ କାମ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଛି ପରିପାକ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ମେଚର ହରପ୍ପା ଫେଜ୍। ଏହି ସମୟରେ ହଉଛି ବହୁତ ଡେଭଲପ ଥିଲା ହେଲା ବା ଡେଭଲପ ଫେଜ୍ ଥିଲା ଏଟା। ପ୍ରାୟ 2600 ରୁ 1900 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଏହା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ଥିଲା। ବଡ ବଡ ସହର ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଧୋଲାଭିରା, ଲୋଥାଲ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉ ଫେଜ୍ ରେ? ମେଚର ଫେଜ୍ ରେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର, ଉନ୍ନତ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାପାର, ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଣ ହେଇଥିଲା? ଡେଭଲପ ହୋଇଥିଲା। ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରପ୍ପା ବା ଲାଟର ଫେଜ୍। ଏଟା ହଉଛି ଡିକ୍ଲାଇନ ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଡିକ୍ଲାଇନ ବା ପତନ ସମୟ ପ୍ରାୟ 1900 ରୁ 1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସମୟ ସଭ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଡ ସହର ଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି 3ଟା ଫେଜରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିସ୍ତାର। ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଅରିଜିନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆଉ ବିସ୍ତାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଅରିଜିନ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଆଉ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 3300 ରେ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3300 ରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସହରୀର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଉନ୍ନତ ସହର ହେଲା ସହର ସଭ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ସହର ବା ଡେଭଲପ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ହରପ୍ପା ନଗରରେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ହରପ୍ପାରେ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ଐତିହାସିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ମେହେରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ କଣ କହନ୍ତି? ଏହା ମେହେରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉର୍ବର ମାଟି, ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ଓ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ଉଦ୍ଭବ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଆଉ ଉର୍ବର ମାଟି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ପାଣି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅରିଜିନ ହେଇଥିଲା। ଅଛି ବିସ୍ତାର। ଏହି ସଭ୍ୟତା କୋଉଠୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗଢି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବର୍ତ୍ତ କରିଥିଲା। କେତେ? 12 ଲକ୍ଷ। ଏଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଧର ହେଲା। କେତେ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଏଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା? ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖାଯାଏ? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁପି, ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା।
ଆଉ ଏଇ ସଭ୍ୟତା କୋଉଠୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି 1100 କିମି, ଇଏ ହଉଛି 1900 କିମି। ଏତିକି ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଏ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ କଣ ହଉଛି ୟୁପି। ୟୁପିର ଇଏ ହଉଛି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଉପରରେ କାଶ୍ମୀରର ଇଏ ହଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି ହଉଛି ୟୁପିରେ କଣ ହଉଛି ଆଲମଗିରିପୁର ହେଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଲମଗିରିପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ, ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ମାଣ୍ଡା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦାଇମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସେ ଜାଗାର ନାମ କଣ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି କି ଜାଣିଛ? ଯିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ହେଲା। ସୁତ କାଙ୍ଗେଡର, ସୁତ କାଙ୍ଗେଡର। ଇଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ୱେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କଣ ଅଛି? ୱେଷ୍ଟ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଛି ସୁତ କାଙ୍ଗେଡର। ସୁତ କାଙ୍ଗେଡରରୁ ୟୁପି, ଉତ୍ତରରେ ମାଣ୍ଡାରୁ ଦାଇମାବାଦ। ଏତିକି ଏରିଆକୁ ନେଇକିରି ଏ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା। କୋଉ ସଭ୍ୟତା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ହେଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଗର ଗୁଡିକ ଥିଲା। କଣ କଣ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନଗର ଥିଲା? ଗୋଟେ ହଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡା ଥିଲା। ଧୋଲାଭିରା, ଲୋଥାଲ, କାଲିବଙ୍ଗା ଆଉ ହରପ୍ପା, ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ମେଜର ସାଇଟ୍। ମେଜର ସାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେ ମେଜର ସାଇଟ୍ରେ କଣ କଣ ଇନଫରମେସନ ମିଳିଛି, କୋଉଟା କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଭ୍ୟତା। ଯେହେତୁ ଏଟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ଯୋଜନା ଆଉ ତାର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ, ଅରିଜିନ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ, ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ, ଡିକ୍ଲାଇନ, ଏସବୁ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହରପ୍ପା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 2600 ରୁ 1900 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ। ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଶେଷତା ହଉଛି ତାହାର ଉନ୍ନତ ନଗର ଯୋଜନା, ଏହା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜରେ ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଧୋଲାଭିରା, ଲୋଥାଲ, କାଲିବଙ୍ଗା ପରି ଅନେକ ସହର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସହର ଗୁଡିକ ଗଠନ ଦେଖି ଇତିହାସକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ହରପ୍ପା ଲୋକମାନଙ୍କ ନଗର ଯୋଜନା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା କାହାର? ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂର। ହରପ୍ପା ସହର ଗୁଡିକ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ସୁଚିତ୍ର ରାସ୍ତା, ଭଲ ଘର, ଉନ୍ନତ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନ, ସଫାସୁତରା ପରିବେଶ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ସେମାନେ ସୁସଂଗଠିତ ସମାଜ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ ରଖୁଥିଲେ ହେଲା। ସୁସଂଗଠିତ ସମାଜ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଗ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ସହରଟା କେମିତି ବସିଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ। ହରପ୍ପା ସହର ଗୁଡିକ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ସିଧା ଓ ସମକୋଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ସିଧା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ସମକୋଣ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ପରସ୍ପର 90 କୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ବଡ ରାସ୍ତା ଛୋଟ ଗଳି ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ, ଧର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ରାସ୍ତା। ଏମିତି ପରସ୍ପର 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିଲା, ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ଏପଟେ ଆଇଲା ଏପଟେ ପଳଉଥିଲା, ଏପଟେ ଆଇଲା ଏପଟେ ପଳଉଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବନ ହଉଥିଲା, ପବନରେ ଯାହା ଅଳିଆ ହଉଥିଲା ରାସ୍ତା ଏସବୁ ଉଡେଇ ନେଇଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅନେକୁ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଗ୍ରିଡ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରିଡ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ଏମିତି ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ, ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଏମିତି ଯ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଣି ଏଠି ବୁଲି ଯାଇଥିବ ଏପଟ ଥିବ। ଆଜିକାଲିର ରୋଡ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତର ଥିଲା ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ ଟା ଅଧିକ ଉସାରିଆ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ ଉସାରିଆ। ଛୋଟ ଗଳି ମାନେ ଘର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳି ଘର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଗଳି ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଏତେ ସୁଚିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ବାତାସ ସହଜରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ବାତାସ ନୂଆ ଆଡୁ କଣ ଜାଣିନି, ବାତାସ ମାନେ କଣ? ଏହି ଯୋଜନା ଆଧୁନିକ ସହର ଯୋଜନା ସହ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଏଇ ଯୋଜନା କଣ ଆଧୁନିକ ସହର ଯୋଜନା ସହ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ମଡର୍ନ ଏବେ ସହର ଯୋଜନା ଯେମିତି ଥିଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ତାଙ୍କ କଣ ରୋଡ ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ହରପ୍ପା ଲୋକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସହର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ନିଜ ସହରକୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ। ତା ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ସହର ବିଭାଗ। ସହର ବା ଡିଭିଜନ ଅଫ ସିଟି। ସିଟି କେମିତି ଡିଭାଇଡେଡ କରାଯାଇଥିଲା? ସାଧାରଣତଃ ହରପ୍ପା ସହର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। କେତେ ଭାଗରେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟେ ହଉଛି କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଟାଡେଲ ଆଉ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୟର ଟାଉନ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ହଉଛି ବେସିକାଲି ଗ୍ରେନେରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ସେଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ସିଟାଡେଲ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ଥିଲା? ଏହା ସହରର ଉଚ୍ଚ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଓ ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ଘେରା ହେଉଥିଲା। ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ହେଲା। ଏଇଟା ଧର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ, ୟା ଉପରେ ଯେ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁବଳୀ, ୟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିବ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇଠି ଇଏ ହଉଥିବ। ଛାଡ, ବାହୁବଳୀ ହଉଛି ଯୋଉ ଫାଇଟ ସିନ୍ ଟା ଅଛି କୋଉଠି କନ जो से शिवगामी, हाँ शिवगामी तो भी नहीं कौन तो ना मास, अरे भाई जो बलद मान को ये रे जो ଧନୁତୀର ମାରନ୍ତି ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ହିରୋ ହିରୋଇନ, ସେଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ବେଳେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ହେଲା। କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନ ଥିଲା ଆଉ ସରକାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଭବନ ଥିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ସରକାରୀ ଭବନ ଥିଲା କୋଉଠି? ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ। କଣ କଣ ଥିଲା? ଗୋଦାମ ଘର ଥିଲା, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ ଲୟର ଟାଉନ ବା ନିମ୍ନ ସହରରେ କଣ ଥିଲା? ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ କମନ ପିପଲ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଘର ଗୁଡିକ ଭଲ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଘର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏହି ବିଭାଗ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ କଣ ଥିଲା? ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଘର ଓ ଭବନ ନିର୍ମାଣ, ଘର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭବନ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେଗୁରା ଆମେ ପଢିବା। ହରପ୍ପା ସହରର ଘର ଗୁଡିକ ପୋଡା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କୋଉଥିରେ ବନଉଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଡା ଇଟାରେ ହେଲା। ଘରର ବିଶେଷତା ଆଉ କଣ ଥିଲା? ଅଧିକାଂଶ ଘର ଦୁଇ ତଲା ଥିଲା ବା ଟୁ ମହଲା, ଦୁଇ ମହଲା ଥିଲା। ଘର ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗନ ଥିଲା ବା ବାଲକନି ଥିଲା, ଆଙ୍ଗନ। ସ୍ନାନ ଘର ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କଣ କଣ ଥିଲା? ସ୍ନାନ ଘର ଥିଲା, ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା। କିଛି ଘରରେ ନିଜସ୍ୱ କୁଆଁ ଥିଲା ବା କୂଅ ଥିଲା। କିଛି ଘରେ ନିଜର କୂଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ହରପ୍ପା ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଜନକ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଡ୍ରେନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହର ଡ୍ରେନ ଯାଇକିରି ମେନ୍ ଡ୍ରେନ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ଏଟା ମେନ୍ ଡ୍ରେନ ଏଠି କନେକ୍ଟ ହଉଥିଲା।
ଉନ୍ନତ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ତାହାର ଉନ୍ନତ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ା ଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ବା ରୋଡ ସାଇଡ୍ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହଉଥିଲା। ଘର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଗଲା, ଏ ମେନ୍ ରୋଡ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ ପୁଣି ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଇକିରି ଗ୍ରାମର ଲାଷ୍ଟ ମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା କୋଇଟା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହଉଥିଲା। ଆଉ କଭର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଭର ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ହେଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଢାଙ୍କଣ ଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ, ଢାଙ୍କଣ ଥିଲା ବା କଭର ଥିଲା। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସଫା ସୁତରା ବା ସଫା ସୁତରା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ସଫା ସୁତରା ଭାବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ହେଲା। ସର୍ବଜନୀନ ଭବନ ବା ପବ୍ଲିକ ବିଲ୍ଡିଂସ୍। ହରପ୍ପା ସହରରେ ଅନେକ ସର୍ବଜନୀନ ଭବନ ମିଳିଛି, ଅନେକ ସର୍ବଜନୀନ ବା ପବ୍ଲିକ ବିଲ୍ଡିଂ ମିଳିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ। ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଠନ। କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ଏକ ମାରିକା ପଡିବ। ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ କୋଉଠୁ ମିଳିଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହେଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ମିଳିଛି, ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେନ୍ ମିଳିଛି, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ମିଳିଛି। ଏସବୁ କୋଉଠି ମିଳିଛି? କଟନର ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି, ଆଉ ସୁମେରିଆନ୍ ସିଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି, ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଆଉ କପର, ଏଇ ସବୁର ଏଭିଡେନ୍ସ କୋଉଠି ମିଳିଛି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ନାନାଘର ଥିଲା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ନାନାଘର ଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରିଜର୍ଭର, ଯୋଉଟା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାର ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ ଏଭିଡେନ୍ସ କୋଉଠି ମିଳିଛି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ହେଲା। ପୋଡ଼ା ଇଟା ଓ ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ରଖୁଥିଲେ କେମିତି? ପୋଡ଼ା ଇଟା ଆଉ ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥରେ ଆଉ କଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି? ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ। ଚାରି ସାଇଡରେ ଚାମ୍ବର ହେଲା, ଏଠି ଚାମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଏପଟେ ଛଡା ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା, ଏପଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଠୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଠି କୂଅ ଥିଲା, କୂଅରୁ ଜଳ ପୁଣି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଥିଲା। ଗ୍ରେନେରୀ। ହରପ୍ପା ସହରରେ ବଡ଼ ଧାନ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ କଣ ମିଳିଛି? ବଡ଼ ଧାନ ଗୋଦାମ ମିଳିଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଥିଲା। ଏଥିରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏହାକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ବା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ବା ୱାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହରପ୍ପା ସହରରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା। ସହରରେ ଅନେକ କୂଅ ମିଳିଛି, ଘର ନିକଟରେ କୂଅ ଥିଲା। ସ୍ନାନ ଓ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ହଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫର୍ଟିଫିକେସନ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟାକୁ ହେଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ହରପ୍ପା ସହର ମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ଘେରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀ ସାଇଡରେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡା ଗଢି ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଟା ତାର ସଭ୍ୟତା ଗୁଡା ଗଢି ଉଠୁଛି ହେଲା। ଏଟା ତାଙ୍କ ଘର, ଏଠି ଘର ଗୁଡା ଥିଲା, ରୋଡ ଗଢି ଉଠୁଛି। ଏଇଠି ପୁରା ବିଶାଳ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ କଣ କରୁଥିଲା? ଗୋଟେ ମଜବୁତ ପାଚେରୀ ବନେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ହେଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମୁଭି ଯିଏ ଦେଖିଛ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସିଟାଡେଲ ଚାରି ପାଖରେ ମଜବୁତ
ଦେୱାଲ ଥିଲା। ସିଟାଡେଲ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଜାଗା ଯୋଉଗୁଡା ଥିଲା ସେଥିରେ ଚାରିପଟେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରେନାରୀ ଆଉ ଗ୍ରେଡବାଲ ଏଇ ସବୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ଘର ଯୋଉଠି ଥିଲା ତା ଚାରିପାଖେ ମଜବୁତ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା। ଏହା ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଣ ହେଲା ନା ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କାହା କବଳରୁ? ବନ୍ୟା। ସମ୍ଭବତଃ ବନ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାର ପରିଭଳିଆ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳ। ସେମାନେ କୋଉଠି ବଜାର କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ହରପ୍ପା ସହରରେ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା? ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ କଣ? ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ମାଟି ପାତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କଣ କଣ ହଉଥିଲା? ମାଟି ପାତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ବନଉଥିଲେ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବନଉଥିଲେ। ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକଶିତ ଥିଲା ବା ଡେଭଲପ ଥିଲା। ବ୍ୟାପାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ହଉଛି ସୁମେରିଆନ ସାଙ୍ଗେ ସୁମେରିଆନ ଆଉ ମେସୋପୋଟାମିଆ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ବିକାଶ। ଯୋଜନା ଭାବରେ ସହରକୁ କେମିତି ବିକାଶ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସହର ଗୁଡିକ ଦେଖି ଜଣାପଡେ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା କରି ସହର ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଏହାକୁ ନିଜର ସହରକୁ ସେମାନେ ବସେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ସିଟି, ଗୋଟା BBS ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ସିଟି। ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କୋଉଠି ଘର ବନାଯିବ, କୋଉଠି ରୋଡ ବନାଯିବ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ନିଜର ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଘର ଭବନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ନିୟମ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଘର ବନେଇବ ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଘର ବନେଇବ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସହର ଓ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସମଗ୍ର ସହର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପୁରା ସହରକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ହରପ୍ପା ସମାଜ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଂଗଠନ ରହୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେ ଆମେ ପଢିଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ଏଇ ସଭ୍ୟତା ପତନ କେମିତି ଘଟିଲା ବା ଡିକ୍ଲାଇନ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ପତନ କେମିତି ଘଟିଲା ବା ଡିକ୍ଲାଇନ କେମିତି ହେଲା? ଏହା ପତନ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଅଞ୍ଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା ବା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା। ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା ବା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା। କୃଷି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କୃଷି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରାମ ମୁହାଁ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ସହରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେখানে ହେଉଛି ନଦୀର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ହେବା। ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା କିମ୍ବା ସିଏ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଏ। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତାଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯାଇଛି, ତା ଅବବାହିକା ନଦୀ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଧର ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଧର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ଇଏ ଏମିତି ଯାଇକି ଏପଟେ ଧର ପଳେଇଥିବ, ଏପଟେ ଏଠି କାହିଁ ରହିବ ଏପଟେ ନ ଯାଇକି, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା। କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା ବା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଷ୍କ ହେବା ମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଘାଗରା ହାକରା ରିଭର, ଏଇ ଯୋଉ ଘାଗରା ହାକରା ନଦୀ ଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘାଗରା ହାକରା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଘାଗରା ହାକରା। କାହାର? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ହେଲା। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡେ ନାମ ଛାଡ। ହଉଛି ପୁନଃପୁନି ବନ୍ୟା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଭଳି ନଗର ଗୁଡିକ ବହୁବାର ବନ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏଇ ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ଅନେକ ବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କେମିତି ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି? ଧର ଗୋଟେ ସହର ଅଛି, ଏଟା ଧର ଗୋଟେ ସହର, ବନ୍ୟା ହେଲା, ଧୋଇ ନେଇଗଲା, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ୟା ପରେ ପୁଣି ଘର ବନାଗଲା, ପୁଣି ମାଟିରେ ଧୋଇ ନେଇଗଲା। ଏମିତି 7ଟା ଲେୟାର ମିଳିଛି। ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଧୋଲାଭିରା ଏଇ ସବୁର 7ଟା ଲେୟାର ମାଟି ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାଯାଉଛି 7 ଥର ଏଇ ସହର ବସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ନଗର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଲା ଏଥିରୁ କଣ ହେଲା? ଯାହାର ନଗର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା।
भूकंप और प्राकृतिक विपर्य आउ कौन हो कारण था भूमिकंप एवं प्राकृतिक विपर्य भूकंप और अन्य प्राकृतिक विपद नगर गुड़िक क्षतिग्रस्त करता भूमिकंप अन्य प्राकृतिक विपद कौन कर नगर गुड़िक क्षतिग्रस्त करता ଆଉ କଣ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟର ଅବନତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇ ରହିଲାନି ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା ବାଣିଜ୍ୟ କମିଗଲା ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜମି ଓ ବନ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଗଲା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମି ଯାଇଥିଲା रोग व्यापन है किसी ऐतिहासिक मत महामारी किंबा रोग लोक संख्या कमाई महामारी और रोग यार लोक संख्या कमाई महामारी मलेरिया एविडेंस कोड मिली सी हूँ मोहेंजोदारो अन्य रोग गंठिवात रोग हरप्पा आहूँ कालीबंगार कौन मिली एविडेंस कौन मिली भूमिकंप भूमिकंप मिली धोलावीरा बन्या धोलावीरा आउ लोथाल ये सब बन्या मिली लोक मान स्थान परिवर्तन लोक मैंने जो बसवास करते तार स्थान परिवर्तन करते कहुए गोटे पतनर कारण थिला परिवेश और अर्थनैतिक समस्या हेतु लोक मैंने अंचल अन्य अंचल को पलैले अर्थनैतिक समस्या भोगिले से अन्य अंचल को से पलि जाते कहुए आर्य आक्रमण सिद्धांत पूर्व किसी ऐतिहासिक इंडो आरियन आक्रमण कारण कहते किंतु यहाँ एवं अधिक मान्यता मिलूनी आगुरी कौन कहते आर्य मैंने आक्रमण करते फल यार पतन घटता कि कहीं मानुना धीरे धीरे पतन माने धीरे धीरे पतन हो सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता हठात शेष हो नाला यह धीरे धीरे अवनति होता धीरे धीरे अवनति घटी है सभ्यता तीन टा पेज रे गति करता गोटे हूँ प्री हरप्पा आ गोटे हूँ मेचर हरप्पा आ गोटे हूँ डिक्लाइन पेज आम कौन पढ़े हरप्पा सभ्यता हरप्पा सभ्यता ये हरप्पा सभ्यता को अन्य नाम कहुए कहना किए जाच कहीपर कमेंट लिख प्रथम तो इंदुस इंदुस वैली इंदुस वैली कहुए सेकेंड हूँ फास्ट अर्बन सिविलाइजेशन चालकोलिथिक रिवर वैली आ कौन कह जाए ये चाहगला 5 घाघरा हकरा वैली सिविलाइजेशन सरस्वती वैली सिविलाइजेशन यार अनेक गुड़े नाम अच्छे 6-7टा नाम अच्छे यह हरप्पा सभ्यता जहाँ जहाँ वीडियो भल लगी दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एवं निज सांग मान शेयर करो जहाँ फल समस्ते टी उन्नत हे समस्त मार्क आसु एजुकेशन को एमती प्रमोट करो जमी समस्त को मार्क आसु थैंक यू वीडियो केमती लगे कमेंट माध्यम जनइब आउ नेक्स्ट को टॉपिक ऊपर आम वीडियो आनिबा किए कोला बुझिन कमेंट माध्यम निहाती भाव जनइब आम से डिस्कस करवा है।
ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ତମେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବ ଏଇ ଟପିକର ହେଲା।